आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय उत्कल गौरव मधुसूदन दास जयंती पालित। कोयला खनि जिलागुड़िक खूब शीघ्र पुनर्वास और थईथान नीति लागू हेबा नै राज्य सरकार निष्पत्ति। आसंता मे 4 तारिख ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन आज शेष पर्याय मतदान चली। देश में एबे पेट्रोल किंबा डीजेल दर बढ़िबो नाही, स्पष्ट कले केंद्र सरकार। आधार को जन्म प्रमाणपत्र भाव ग्रहण कराजिबो नाही, यूडीएआई कर्तृपक्ष घोषणा कले। हरमुज प्रणाली खोलिबाकू जातिसंघ महासचिव आंटोनियो गुटेरेस को आह्वान। गतकालीर आईपीएल खेल में पंजाब को हराइला राजस्थान एवं सारा राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी। उपकूल जिले में आज कालबैशाखी वर्षा आशंका। एबे संपूर्ण खबर। गतकाली फकीरमोहन विश्वविद्यालय उत्कल गौरव मधुसूदन दास जयंती सह आईनजीवी दिवस पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि और सभार सभापति भावे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी जोगदी उद्बोधन में मधुसूदन दास को आधुनिक ओडिशार निर्माता बोली कहिथिले। कार्यक्रम में मधुसूदन दास जीवन और आदर्श सह आईन पेशार भूमिका उपरे आलोचना करा जाइथिला। आवाहक प्रोफेसर पवित्र मोहन नायक स्वागत भाषण दे अतिथि मानक परिचय कराइथिले। एही अवसर में स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, ओडिशा उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईनजीवी मृणालिनी पाढ़ी और सूर्यकांत पाढ़ी, उत्कल विश्वविद्यालय पूर्वतन प्रोफेसर अशोक कुमार पट्टनायक भाषण प्रदान करथिले। शशांक शेखर गडनायक कार्यक्रम संयोजना करथिले और शेष में डॉक्टर आकाश मल्लिक धन्यवाद देथिले। राज्यर कोयला खनि प्रभावित जिलागुड़िक ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। खनि अंचल में जमी हराउथिबा लोकंक सुविधा को दृष्टि रखी खूब शीघ्र एक नूतन पुनर्वास और अवस्थान नीति लागू करने सरकार निष्पत्ति नेइछंति। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री श्री सुरेश पुजारी एही सूचना देइछंति। एही नूतन नियम अनुसार कोयला खनि कार्य जोगु विस्थापित हेउथिबा परिवार गुड़िकु उपयुक्त क्षतिपूरण सह बासस्थान और नियुक्ति क्षेत्र में अग्राधिकार प्रदान कराजिबो। सरकारक पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि जे लोकंको उपयुक्त थईतान न करी कोनोसी प्रकारर जमी अधिग्रहण कराजिबो नाही। एही नीति द्वारा झारसुगुड़ा, अनुगुल और सुंदरगढ़ भली कोयला समृद्ध जिलार हजार हजार परिवार उपकृत हेबे। खनि मालिक और संस्था मानकु स्थानीय लोकंक कल्याण पई अधिक सचेतन रहिबाकु मध्य निर्देश दिया जाइछि। आसंता मे 4 तारिख ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई 2026 आरंभ हेबो। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा बोर्ड पक्षरु जारी सूचना अनुसार एही परीक्षा मे 4 तारिख ठारू मे 9 तारिख पर्यंत भिन्न भिन्न शिफ्ट रे आयोजित हेबो।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ସିବିଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବି ଫାର୍ମ, ବିଏସସି ନର୍ସିଂ, ଏମବିଏ, ଏମସିଏ, ଏମଟେକ୍, ଏମଫାର୍ମ ଓ ଲେଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପେସାଦାର କୋର୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ସକାଳୁ ମତଦାତାମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2022 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଭାରତରେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ବଜାର ଦରଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2400 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଧାର ୟୁଜର ଏଜେନ୍ସି ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଅଥରିଟି କହିଛି ଯେ ଆଧାର କେବଳ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ବୟସ ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍, ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଟେରସ୍ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନୌଚାଳନା ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାନଯାଉ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁଟେରସ୍ ସବୁ ଦେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 222 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଚେସ୍ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପଞ୍ଜାବକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 45.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାତି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଖଟାଳିଆ ହୁକୁଟି, ଛାତି ଜଳିବା, ପେଟ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ କେହି କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ପେଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଭୋକ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଡେରିରେ ଖାଇବା, ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଚଟାପଟ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଅରୁଚି, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତଥା ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପେଟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ପେଟ ସଫା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଭଲ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଦା ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ହାଲୁକା ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ଡେରି ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।